प्यारे विद्यार्थियों, सिक्ख्यार्थियों, अध्यापकों, आप सब ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ मैं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और उस विच जो मुलांकन है सब तो क्रूशियल, सब तो ज़्यादा खास एक पार्ट है, क्योंकि ये साढ़े जो सिक्ख्या जो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है उस बहुत अहम जिहड़ा भूमिका निभाता है इवैल्यूएशन वाला मुलांकन वाला पार्ट। तो असी इस बारे कुछ प्रश्न करन जा रहे हैं और इस बारे देखण विच आया है जिहड़े ऑप्शन ना बड़े सॉलिड ऑप्शन है, इस करके असी बड़े सुचेत होकर इन्हां ऑप्शन चुनना है, उहदे पिछे तो लॉजिक लभना है। साडा टॉपिक नंबर है 7 और भाषा व्यापकता अते योग्यता दा मुलांकन। मैं दो तरीके मुलांकन इस करके लिखा है क्योंकि कई जगह पर किताबों में मुलांकन लिखा है, कई जगह पर हिंदी वांग मूलांकन लिखा गया है। तो मैं दोनों तरीके लिखता, जो तुहानूं पसंद हो, जो तुहानूं लाइक लगे उसनूं ठीक कर लेना। सुनना, पढ़ना, बोलना तो लिखना, यानी ये सारे कौशल ने। जो भी मुलांकन होंदा है साडे जमातां विच तां प्रीखियां होंदियां, रिटन प्रीखियां अजकल चल रही ने, तो बच्चों नूं जो मैटीरियल है आंसर लिखवा के उहदे नंबर दिते जांदे ने। परंतु इस प्रीखिया विच जो जिद्दां इस विच दूजा प्रश्न है मुलांकन ते प्रीखिया विच की अंतर है, नहीं कोई अंतर नहीं इत्थे लिखिया। परंतु जो साड़ियाँ प्रीखियावां ने स्कूलों में चलदियां ने उन्हां विच बच्चे का ओवरऑल जो इवैल्यूएशन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बच्चे नंबर तो ले आते हैं पर उन्होंने रीडिंग की एक्सेंट नहीं आ पाता, उन्होंने भाषा का वो प्रभाव नहीं आ पाता। नंबर चंगे आ जाने क्योंकि रट लिया, लिख लिया, नंबर पूरे मिल गए। इस दे नाल कुछ बच्चे इस तरह जोड़े नंबर नहीं लैके आ पाते, पर पंजाबी का पिछोकड़ चंगा होने करके अपनी भाषा का जो बोल कौशल है ना बोलने का, वो बहुत सोहना बोल लेंदे है, समझ बड़ी चंगी तरह लेंदे ने, पर जो लिखण ते नहीं आते ना, इस करके उन्होंने नंबर घट जाते हैं। इस करके ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ है ना वो सही मूल्यांकन नहीं कर सकती, सही इवैल्यूएशन नहीं कर सकती। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੋਟਾ रूप है जो रिटन टेस्ट तक ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਤਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ यानी लैंग्वेज लर्निंग यानी लैंग्वेज टीचिंग। उस मुलांकन तो की भाव है कि बच्चे की प्रीखिया नूं मुलांकन कहा जाता है, बच्चे की प्राप्ति नूं मुलांकन कहा जाता है, बच्चे की दर्जाबंदी की बच्चा क्लास फस्ट आया, सैकेंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, दर्जाबंदी है, यानी उसका जो उसका प्लेस किहड़ी जगह पर है जमात विच, या भाषा की प्राप्ति। असी गल हुणी कीती है, लैक्चर च भी कीती है। प्रीखिया होर गल है, मुलांकन होर गल है। प्रीखिया एक समय खास समय तो बाद ली जाती है, कोई महीने बाद या हफ्ते बाद ली जाती है, या फिर छमाही या सालाना प्रीखिया होंदी है। पर प्रीखिया विच बच्चे दे सारे कौशलों का, उसकी योग्यता का पूर्ण जिहड़ा मुलांकन नहीं हो पाता। ਇੱਥੇ सब तो वड्डी गल है कि मुलांकन तो भाव है भाषा सिक्ख्या विच भी उसकी भाषा प्राप्ति का जो प्रोसैस है, जो प्रक्रिया है, वो कित्थे तक पहुँची है। इस करके पंजाबी भाषा विच या भाषा सिक्ख्या विच जो मुलांकन है इवैल्यूएशन का मतलब है ना तो टैसट लैने, रिटन टैसट लैने जां उसकी प्राप्ति जां दर्जाबंदी नहीं है, सगों भाषा की उसकी प्राप्ति किन्नी कुछ हुई है उसका मुलांकन है। बच्चे ने पेपर करके रट के किसी तरीके नाल जो बच्चे ज़्यादा IQ वाले होंदे ने वो जमात में चंगे नंबर लैके आ जाते हैं, परंतु भाषा की वो समूची उसनूं सारे कौशल आके निपुण होया कि नहीं उस गल चों पिछे रह जाते हैं। इस करके भाषा प्राप्ति मुलांकन तो भाव है। मुलांकन ते प्रीखिया यानी इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन में कोई अंतर नहीं। मुलांकन प्रीखिया तो वधेरे व्यापक ते विशाल है। प्रीखिया विच ही मुलांकन शामिल होंदा है, जां वड्डे बच्चों का मुलांकन होंदा है, छोटे बच्चों की प्रीखिया होंदी है। हुण असीं देखते हैं कि जो मुलांकन है ना, जो इवैल्यूएशन है वो प्रीखिया नहीं एग्जामिनेशन तो बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा विशाल है। जो असीं वीडियो बनाई सी, वीडियो तुसीं सुनिया है, उस विच प्रीखिया टैसट, रिटन टैसट, एग्जामिनेशन और मुलांकन जो कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया, हर पीरियड में चलने वाली प्रक्रिया है, वो बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है। तीजा प्रश्न है साडा भी भाषा मुलांकन द्वारा यानी इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज द्वारा भाषा के सारे कौशलों में निपुणता का मापन किया जाता है भी बच्चा सुनन, बोलन, पढ़न और लिखन चारे कौशलों च निपुण हो गया, या फिर बच्चे के पढ़न कौशल सिर्फ एक कौशल की निपुणता की गल होंदी है, यानी वो पढ़ लिया तो भाषा आ गई, या बच्चे के पढ़न ते लिखन कौशलों की निपुणता की गल है, या उपरोक्त सारा कुछ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲੰਕਣ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਲੰਕਣ ਯਾਨੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮਾਪਨ ਯਾਨੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, 4 ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਰੱਟਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲ? ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਉਚਾਰਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਪਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਘੂ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ MCQ, 1 ਵਰਡ, 1 ਲਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਯਾਨੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਉਚਾਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ। ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਾਨੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲ? ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਯਾਨੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੌਸ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਯਾਨੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਪਾਠਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਚਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ MCQ ਨੇ, ਮੌਖਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸਰਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈਡ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਘੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੁਘੜ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਯਾਨੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਬੰਧ ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂ, ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਯਾਨੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤੇ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ, ਮੱਧ, ਅੰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं हो सकते, बहुत लघु उत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर वाले ਜਾਂ मौखिक ਪ੍ਰੀਖਿਆ द्वारा नहीं हो सकती। जे बच्चे के विचार संग्रह की गल करनी है, विचारों के विश्लेषण की, प्राप्त ज्ञान का प्रयोग संगठित ते क्रमबद्ध तरीके नाल जो उसने करना है तो निबंधात्मक यानी वड्डे आंसर वाली ਪ੍ਰੀਖਿਆ विचों पूरा कर पाएगा, उसनों प्रकट कर पाएगा। 8वां प्रश्न है लघु उत्तरात्मक ਪ੍ਰੀਖਿਆ यानी जिस शॉर्ट आंसर विच अपने जवाब दिते जाते हैं, जिस उत्तर एक या दो 1 ਤੋਂ 4 पंक्तियों में लिखना होंदा है, वो किहड़े कौशल की जांच लई वरतिया जांदा है? कि वो लिखण कौशल की जांच लई वरतिया जांदा है, या सुंदर लिखण के कौशल लई वरतिया जांदा है, या ज्ञान या बोध समर्था लई वरतिया जांदा है, या सारे कौशलों लई? असीं उत्ते गल कर चुके हैं निबंधात्मक यानी जो एसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 पेज, सवा पेज, 1.5 पेज के आंसर लिखते हैं निबंध के तौर पर, किसी सार के तौर पर लिखते हैं, तो बच्चा अपने सारे ज्ञान को संगठित करके क्रमबद्ध तरीके नाल पेश करके वो लिखती रूप दिंदा है। परंतु जो इत्थे गल की जा रही है वो लघु उत्तरात्मकता की गल की जा रही है, तो लघु जो उत्तर है बच्चे के ज्ञान और बोध समर्था को प्रकट करते हैं, इसकी जांच की जाती है। 9वां प्रश्न है बच्चे के भाषा संबंधी जो ज्ञान है ना, जो उसका बोध, जो उसको जो ज्ञान प्राप्त हो चुका, बोध यानी उसको जानकारी मिल चुकी है, और यादाश्त की जानकारी के लिए किहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ की व्यवस्था की जाती है? कि निबंधात्मक ऐसे टाइप की की जाती है, ਜਾਂ मौखिक यानी औरल की जाती है, ਜਾਂ लघु उत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर की जाती है जो 1 लाइन तो 4 लाइन तक तो होंदा है, ਜਾਂ वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर की जिहड़ी वो ਪ੍ਰੀਖਿਆ की जाती है। बच्चे के भाषा संबंधी ज्ञान उसनूं की याद है, यादाश्त की है, इस करके बच्चे नूं ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ टाइप पूछे जाते हैं। इस नाल बच्चे की जो जो ਲੱਭਣ की जो समर्था वो बढ़ती है, क्योंकि एक क्वेश्चन है वह आंसर आता है, एक क्वेश्चन दिता वो 4 ऑप्शन देते तो बच्चे को एक राइट चुनना पेगा, हो सकता है उस 2 भी उसनों भले चंगे लगते हो। इस विच बच्चे की जो ज्ञान है, जो बोध है और यादाश्त की जी वो जाँच हो जाती है। 10वां प्रश्न है निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप ਪ੍ਰੀਖਿਆ पूरी तरह प्रमाणिक यानी पूरी तरह सुटेबल नहीं होंदी। क्यों? इस ऑब्जेक्टिव टाइप का अभाव होंदा है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़े निबंध टाइप लिखने होंगे उत्तर, यह भरोसेयोग नहीं है, विश्वासी नहीं है, इस नाल बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पैंदा है। इस करके अज के समय CBSE ने भी जो वड्डे ऐसे टाइप क्वेश्चन है बहुत थोड़े कर दिते हैं। पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे सी, शब्दों का जो सीमा जी सी वो घड़ी जाती सी, वो लाई जाती सी, इस नाल बच्चे के दिमाग पर बहुत प्रैशर पैंदा सी, जां उपरोक्त सारे जो निबंधात्मक ने इस करके ठीक ਪ੍ਰੀਖਿਆ नहीं है, क्योंकि उस वस्तुनिष्ठता नहीं है, वो भरोसेमंद नहीं है और बच्चों पर बहुत बुरा असर पाते हैं यानी नैगेटिव इफेक्ट पाते हैं। 11वां प्रश्न है निबंधात्मक ਪ੍ਰੀਖਿਆ द्वारा यानी ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर ਪ੍ਰੀਖਿਆ द्वारा बच्चे विच वाचन शक्ति विकसित होती है। बच्चा तो ਪ੍ਰੀਖਿਆ दे रहा है लिखती तौर पर, वो वाच वो पठन थोड़ा कर रहा है, या चंगे लीडर के गुण उत्पन्न होंगे ने। निबंधात्मक ਪ੍ਰੀਖਿਆ द्वारा चंगा लीडर नहीं बनाया जा, हाँ मौखिक द्वारा बनाया जा सकता है, 1 ते 2 दोवें या उपरोक्त विच कोई नहीं, ਇੱਥੇ कोई नहीं, क्योंकि निबंधात्मक ਪ੍ਰੀਖਿਆ द्वारा ना वाचन शक्ति बढ़ती है, ना चंगे लीडर के गुण उत्पन्न होंगे हैं, दोनों ऐसे विच आ गए। तीजे विच हुण उपरोक्त कोई भी नहीं, चौथा ऑप्शन ठीक है। 12वां प्रश्न है साडा भाषा विच वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन ने उन्होंने कोई लाभ नहीं, पहली गल। दूजा गुंझलदार नहीं, बहुत जिहड़े कॉम्पलैक्स टाइप होंदियां ने, बच्चे की लिखाई सुधारदे ने। ऑब्जेक्टिव टाइप जिहड़े टैसट ने बच्चे की लिखाई तो सुधरेगी नहीं, वो तो सुधरेगी डिक्टेशन नाल, बोल लिखत नाल, वो सुधरेगी निबंधात्मक जिहड़े ਪ੍ਰੀਖਿਆ ने उस विच सुधरेगी। पर इत्थे लिखिਆ वस्तुनिष्ठ ते विश्वासी होंदे ने। जो वस्तुनिष्ठ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ने, ऑब्जेक्टिव टाइप ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ने, टैसट ने, वो छोटे होंदे है और भरोसे लायक होंदे, बच्चे जल्दी आत्म विश्वास नाल कर लैंदे ने। 13वां प्रश्न है साडा सांझी भाषा मुलंकन की प्रचलित विधि का दोष। सांझी भाषा मुलंकन, सांझी भाषा मुलंकन का मतलब है भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं, सामूहिक तौर पर क्लास की, जमात की, श्रेणी की जो मुलंकन कर लिया जाता है। ਇੱਥੇ पहली गल लिखिਆ सब तो बड़ा दोष कि वस्तुनिष्ठ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, विज्ञानिक नहीं है, या भाषा ज्ञान तो परखती है पर भाषा कौशलों नहीं परखती। असी इवैल्यूएशन विच सिर्फ कौशलों पर निर्भर हाँ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ उसका बहुत छोटा पार्ट है। इत्थे लिखिਆ जो सांझी भाषा मुलंकन की प्रचलित विधि है ना, भी सारे इक्को तौर पर इक्को बारी परख लिया जाए, वो भाषा का ज्ञान तो परखती है अंकों के हिसाब नाल, पर हरेक बच्चे का जो भाषा कौशल है भिन्न भिन्न स्तर का, भिन्न भिन्न लैवल का होंदा, इस करके उसकी परख नहीं करती। सब तो मुख दोष इसका यही है सांझी भाषा मुलंकन। जो ग्रुप के तौर पर सारे बच्चों की भाषा का मुलंकन किया जाता है, वो भाषा के कौशलों नहीं, हाँ ज्ञान को परखती है, जो उन्हें रट्टा मार लिया। 14वां प्रश्न है
ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਵਾਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਪਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਠਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਟਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਚਿਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਚਨ ਇਹ ਵਾਚਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਵੈਕੈਬਲਰੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਿਆਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨਿਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਧੀ ਹੈ? ਮੌਖਿਕ ਵਿਧੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ हैं, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਧ ਸਮਰੱਥਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਲੰਕਣ, ਉਹਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਬੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਉਸਦੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲੰਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਘੂ ਉਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਯਾਨੀ ਔਰਲ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ, ਔਰਲ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਯਾਨੀ ਚੰਗੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਨਾਲ, ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸੁਲੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਬਈ ਵਾਚਨਾ ਔਰ ਸੁਲੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਖਾਈ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਖ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਘੂ ਉਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਲਘੂ ਉਤਰਾਤਮਕ ਛੋਟੇ ਜੋ 1 ਲਾਈਨ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੋਧ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੋਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਰਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਂਦਰਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਤਲਬ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੰਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਯਾਨੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਘੂ ਉਤਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਛੰਦ, ਭਾਵ, ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲੰਕਣ ਸਾਧਨਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਮੁਲੰਕਣ ਹੈ
ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ CBSE ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ CBSE ਜਾਂ NCERT ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹ 20 ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੰਟਰਨਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜੋ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਸ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਲੈ 20 ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੈਨਿਕ ਕਾਰਜ ਜੋ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਦੈਨਿਕ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ CBSE ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਦੈਨਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 21 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੌਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਟਫ ਤੋਂ ਟਫ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਠਨ ਸਮੱਗਰੀ ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਈ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਠਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਣ ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੋ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਕੜੋ ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ 10 ਵਾਰ 20 ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? यानी अज की जो ਪ੍ਰੀਖਿਆ प्रणाली उसके बारे गल कर रहे हैं भी यह परंपरागत विधि है जो ਪ੍ਰੀਖਿਆ की विधि बहुत शुरू तो चली आ रही है। भाषा ज्ञान तो परखती है पर भाषा के जो चारों कौशल है उन्होंने समन्वय नहीं करती, उन्होंने एको साथ लैके नालों नाल लैके उन्होंने मुलंकन नहीं करती और इस विग्यानिकता की घाट है। बच्चे ने जो लिख लिया उस समय याद करके वही आ गया, उसके नंबर मिल गए। तो यह जो सारे जो मौजूदा मुलंकन विधि है ना भाषा सिक्ख्या की, इसके सारे ही दोष ने भी यह परंपरागत विधि भी है और यह ज्ञान परखती है परंतु भाषा का कौशल नहीं परखती और इस विज्ञानिक साइंटिफिक नहीं है। 25वां है लिखण कौशल की सिखलाई विच शामिल नहीं है। इत्थे नहीं वाला प्रश्न आ गया भी की शामिल नहीं है लिखण। इत्थे असी राइटिंग जो साडा लास्ट वाला कौशल है, बच्चा एक सीमा तो बाद जाके फिर अपने विचारां दा जो है लिखना शुरू करता है, उसनूं लिखण कौशल कहते हैं। उसकी सिखलाई विच की शामिल नहीं है? व्याकरणक तौर पर सही वाकां की वरतों यानी ग्रामैटिकली करैक्ट सेंटेंस वरतों कर सकता होवे, यह ठीक है। बोलने ਲਈ जिन्हां ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, जो ਫੋਨਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਿਤ यानी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰ। यानी ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਲਿਆ ਕੱਕਾ, ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, यानी उस ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ जो शब्द ने जो ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। लिखण कौशल जी उसे शामिल नहीं है। इत्थे नहीं की गल चली, इत्थे है भी बोलने ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਔਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਕਾਂ ਔਰ ਉਪਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ उस प्रक्रिया ਨੂੰ अपनाना ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਟਨ ਕੌਸ਼ਲ ਯਾਨੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ नहीं है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਰਕੀਰਤ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਕੀਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬੋਧ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, बोलना, सुनना तो बोध होना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 27ਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਚਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ। ਮੌਖਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਤੀ ਵਿਧੀ ਯਾਨੀ ਰਿਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ यानी चारों कौशलों की समर्था मुलंकन विधि नाल कीती है। मुलंकन विधि एक बार फिर सुन लो, एक होंदी है टेस्ट, एक होंदा है एग्जामिनेशन, एक होंदी लिखती परीक्षा जो समय समय के अंतराल के दौरान एक टाइम इंटरवल दे विच होंदी है, बच्चों को नंबर दे के पास किया जाता है। परंतु जो इवैल्यूएशन है, जो मुलंकन विधि है, वो जमात तो बाद उस तो अलावा होमवर्क, इस तो अलावा जो होर प्रोजैक्ट, उन्होंने सब का जो मिलिया जुलिया मिश्रण है उसनों मुलंकन विधि कहते हैं, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों चारों जो कौशल ने उस निपुण करना। मैनू आस है आप जी इन्ह सारे MCQs जान गए होवोगे, इसकी वध तो वध प्रैक्टिस करो। जे कोई गल नहीं समझ आई
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਫਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।